As part of limits topic, we are going to discuss some problems based on the formulas. So we already discussed two problems in our exercise level 1. Let us do another problem, that is second problem. See, limit extends to infinity. Limit extends to infinity. Limit n tends to infinity. N tends to infinity, n square into root over 1 minus cos x into 1 minus cos x into root over 1 minus cos x into root over 1 minus cos x into and so on infinite terms. Under root there are infinite terms. What is the limit? To find out this limiting value, we can write let y is equal to, take it as y is equal to n square into root over 1 minus cos x can be written as 2 sin square x. 1 minus cos square x is equal to 2 sin square x by 2. 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. Here not it is 1, x, it is 1 by n. X plus, it should be replaced by 1 by n, not x, this is 1 by n. This is 1 by n, and it is 1 by n, and it is 1 by n, and so on, cos 1 by n. So 2 sin square x by 2 means 1 by 2n, it will be 1 by 2n, and square root over, it is also 2 sin square 1 by 2n, and so on, 2 sin square 1 by 2n, and root over 2 sin square 1 by 2n, and so on. So whenever this root, suppose there is two root functions, root over, there are root over x and a root over x. To relieve these two roots, we write, suppose it is y, then y is equal to, you can write x power 1 by 2 into square root of 1 by x power 1 by 2. This is x power square root of x power 1 by 2 just a moment. This can be written as y is equal to x into root x of whole power 1 by 2. We write it here. That means x into x power 1 by 2 whole power 1 by 2. That can be written as x power 1 by 2, it is equal to x power 1 by 2 into x power 1 by 4. X power 1 by 2 into x power 1 by 4. It is equal to x power 1 by 2 plus 1 by 4. That is nothing but x power 1 by 2 plus 1 by 2 square. It is a process. Whenever two roots are there inside the under root,
then this is x power 1 by 2 plus x power 1 by 2 whole square. Suppose there are 3 terms are there in the root, then suppose for x into root x and so on, then it will be x power 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus and so on. This is the process. So in this manner we have the given problem under root function. It is 2x square, let us say this is alpha term, root or otherwise x, root x, infinite terms are there, so that we can write the given sum as ఇచ్చిన సమ్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఆ ఇచ్చిన 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ని లేకపోతే 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ 2 సైన్ స్క్వేర్ 1 బై 2n అనేదాన్ని సపోజ్ సమ్ ఆల్ఫా అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది ఆల్ఫా పవర్ 1 బై 2 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 1 బై 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 2 క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇలాగ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆల్ఫా పవర్ ఇలా వచ్చింది కదా, దీన్ని ఏం రాయొచ్చు అంటే ఆల్ఫా పవర్ పైన ఉన్నది జీపీ అంటాం, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏదైనా ప్రోగ్రెషన్ ఈ ఫార్ములా ఉంది ఏఆర్ స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటే దీన్ని ఆర్తో మల్టిప్లై చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ వచ్చింది, దీనికి ఆర్తో మల్టిప్లై చేస్తే థర్డ్ టర్మ్ వచ్చింది, దీన్ని మళ్ళీ ఆర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏఆర్ క్యూబ్ ఉంది. అంటే ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి ఏ, కాన్స్టెంట్ రేషియో వచ్చి ఆరు, సో రేషియో 6 ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ, కాబట్టి దీన్ని ఏం రాస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా a by 1 minus r, అంటే s infinity ఈజ్ ఈక్వల్ టు a by 1 minus r ఫార్ములా, a by 1 minus r ఫార్ములా, a by s infinity ఈజ్ ఈక్వల్ టు a by 1 minus r ఫార్ములా. కాబట్టి a అంటే ఇక్కడ ఎంత అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ a అవుతుంది, ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ కాబట్టి ఏ బై అంటే 1 బై 2 బై 1 మైనస్ ఆర్ అంటే 1 మైనస్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది t2 బై t1 వేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇక్కడ 1 బై 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది, మళ్ళీ దీన్ని 1 బై 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది 2 స్క్వేర్. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రావాలి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా పవర్ 1 బై 2 బై 1 బై 2 అవుతుంది, 1 మైనస్ 1 బై 2 అంటే 1 బై 2 అవుతుంది. సో ఫైనల్గా 1 బై 2 బై 1 బై 2 అంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అని వచ్చింది. ఆల్ఫా అంటే మనకేముంది 2 sin square 1 by 2n అనేది ఆల్ఫా అయింది. ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది ఏంటి, వాడు అడిగింది ఏమి ఇచ్చాడంటే n స్క్వేర్ ఇంటూ అని ఇచ్చాడు. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ మనం కట్టాల్సింది లిమిట్ n టెన్స్ టు రిక్వైర్డ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n స్క్వేర్ ఇంటూ దానికి కట్టాలి ఏంటి రూట్ ఓవర్ మొత్తం ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కట్టాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ 1 by n ఇంటూ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ కాస్ 1 by n ఇంటూ అండ్ సో ఆన్, ఇది మనకు వచ్చిన ఫంక్షన్. కాబట్టి దీనికి లిమిట్ కట్టాలంటే n స్క్వేర్ ఇంటూ మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన దాన్ని బట్టి సైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 by 2n ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా కదా, అది 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే సో 2 సైన్ స్క్వేర్ 1 by 2n, 2 సైన్ స్క్వేర్ 1 by 2n యొక్క పవర్ మీద ఈ పవర్ మీద మనకి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు 2 సైన్ స్క్వేర్ 1 by 2n 1 by 2 ప్లస్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇది రాయాలి, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ దట్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ ఈ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మనం కట్టాల్సింది 1 by 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 2 క్యూబ్ ప్లస్ 1 by 2 క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇది రాసిస్తే ఏమవుతుంది లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n స్క్వేర్ ఇంటూ దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే అదే వచ్చింది మళ్ళీ 2 సైన్ స్క్వేర్ 1 by 2n అని వచ్చింది. ఈ లిమిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే లిమిట్ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోద్ది, ఇది సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ 1 కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇది సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఫామ్లో ఉంది, ఇది 0కి టెండ్ అవ్వాలి. n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే 1 by n టెన్స్ టు
యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే కనుక 1/2n కూడా దేనికి టెండ్ అవుతుంది, 0కి టెండ్ అవుతుంది. n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే 1/2n టెన్స్ టు 0 అవుతుంది. కాబట్టి నువ్వు రాయాల్సింది ఏంటి అంటే లిమిట్ 1/2n అనే టర్మ్ 10 to 0 అయితే n² ఇంటూ 2ని ముందుకు తీసేయండి, అలా ఉంచేయండి. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే sin² ఆఫ్ 1/2n బై ఇక్కడ కూడా 1/2n హోల్ స్క్వేర్ కింద రాసుకోవాలి. అదైనా సో ఇప్పుడు ఇలా రాసాం. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 1/2n హోల్ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేసాం నోట్ చేసి. ఇంకా మనం n² ఒకటి వదిలేసాం ఇక్కడ. ఆ n²తో మల్టిప్లై చేసేయండి. ఏదైతే n² ఉందో ఆ n²తో మల్టిప్లై చేసేయండి. n² ఉన్నట్టు రాశాను, ఏం లేదు, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ నేను యాడ్ చేసిందల్లా 1/2n హోల్ స్క్వేర్ని డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేశాను. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న వాల్యూ మొత్తం 1కి టెండ్ అవుద్ది. ఇంచేత 1/2n టెన్స్ టు 0 కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏం మిగులుద్ది అంటే 2 ఇంటూ దానికి వాల్యూ 1, దీని వాల్యూ 1/2n హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/4n² అవుతుంది ఇంటూ n² ఇది. సో ఈ n² క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఈ 2 ఇందులో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఫైనల్గా ఎంత అవుద్ది 1/2 దీని వాల్యూ. అర్థమైందా? 14 లెవెల్ 1లో 14 ప్రాబ్లం ఏమన్నాడంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 x plus x square plus x cube plus and so on x power n minus n whole by x minus 1 అన్నాడు. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సింప్లిఫై చేసేయచ్చు డైరెక్ట్. ఇది ఎలా ఉందంటే 1, ఇది x టెన్స్ టు 1 అన్నాడు కదా. x టెన్స్ టు 1 అంటే ఇది ఏమవుతుంది 1కి టెండ్ అవుద్ది. ఇది 1² మళ్ళీ 1కి టెండ్ అవుద్ది, ఇది 1కి టెండ్ అవుద్ది అండ్ సో ఆన్ 1. అంటే 1 + 1 + 1 + 1 + అండ్ సో ఆన్ దేనికి టెండ్ అవుతున్నాయి 1. ఎన్ని 1లు ఉన్నాయి ఇవేంటి n 1s ఉన్నాయి. మైనస్ n బై ఇక్కడ x - 1 ఉంది. x - 1 అంటే ఇక్కడ 1 పెట్టామనుకోండి 1 - 1 అవుతుంది. అంటే 0కి టెండ్ అవుద్ది. న్యూమరేటర్ కూడా n 1లు కలిపితే n అవుద్ది. అంటే n - n అంటే 0 అయిపోద్ది. న్యూమరేటర్ 0 టెండ్ అవుతుంది, డినామినేటర్ 0 టెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి LH రూల్ అప్లై చేయొచ్చు, ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. ఒకవేళ రెండో మెథడ్ చేయాలంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం స్ప్లిట్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు. అంటే అన్ని మెథడ్స్ ఐడియా ఉంటే మంచిది. లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దీని x ప్లస్ x² ప్లస్ x క్యూబ్ ప్లస్ x పవర్ 4 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ x పవర్ n -1 అండ్ సో ఆన్ -1. ఎన్నిసార్లు రాయాలంటే n టైమ్స్ -1 రాసుకోవాలి. n -1 కలిపితే -n ఉంది. హోల్ బై ఇక్కడ ఏముంది x - 1. ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 ఈ xకి ఆ 1 కలపండి. ఈ ఫస్ట్ xకి ఈ లాస్ట్ 1 ఈ ఫస్ట్ 1ని కలపండి. కలిపితే x - 1 అవుతుంది. ఇది ఒక బ్రాకెట్ ప్లస్ అలా పెయిర్స్ ఎన్ని పెయిర్స్ చేయగలమంటే n పెయిర్ చేయొచ్చు. కాబట్టి x² - 1 ప్లస్ x క్యూబ్ -1 ప్లస్ x పవర్ 4 -1 అండ్ సో ఆన్. అలాగే వెళ్తూ x పవర్ n - 1 వరకు అన్ని పెయిర్స్ అవుతాయి. డినామినేటర్ ఏముంది అంటే x - 1 ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది స్ప్లిట్ చేసి రాయాలి. స్ప్లిట్ చేసి ఎలా రాస్తామంటే ప్లస్లో మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 x - 1 బై x - 1 ఫస్ట్ది ప్లస్ x² - 1 బై x - 1 ప్లస్ x క్యూబ్ -1 బై x - 1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ x పవర్ n - 1 బై x - 1. ఇది ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. ఈ సమ్ ఇలా చేయకపోయినా ఎలా హాస్పిటల్లో చేసినా వేరే సమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ మెథడ్ ఐడియా ఉండాలంటే. కాబట్టి ఈ లిమిట్ని ఇవి డిఫైన్ అయ్యాయి కదా, కాబట్టి ఇవన్నీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే లిమిట్స్ కాబట్టి లిమిట్ని సెపరేట్ చేసి రాయొచ్చు.
కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 sin x మైనస్ 1 బై x మైనస్ 1 అంటే ఇది 1 అయిపోద్ది, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇది ఏమవుద్ది, లిమిట్ x టెన్స్ టు a లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 x పవర్ 2 మైనస్ 1 పవర్ 2 అని రాయొచ్చు బై x మైనస్ 1 ప్లస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 x పవర్ 3 minus 1 by x minus 1 plus and so on plus limit x tends to 1 ఇది ఏమవ్వాలి, x power n minus 1 power n అని రాయొచ్చు, 1 అని 1 power n అని రాయొచ్చు by x minus 1. ఇవన్నిటిని స్ప్లిట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే దేనికి దానికి ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ 1 అయిపోయింది. సెకండ్ది ఏమవుతుంది, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఫార్ములా ఉంది. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఫార్ములా. అంటే ఫస్ట్ ఇది ఆ ఫార్మేట్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎంత 2 మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్, ఏ అంటే ఎంత ఇక్కడ 1, ఎక్స్ ఏకి టెండ్ అవ్వాలి అంటే ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, ఎన్ ప్లేస్లో 2 ఉంది. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తే ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ అంటే 1 పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అంటే 2 మైనస్ 1 ప్లస్ ఏ ఇంటూ అంటే ఎంత ఇక్కడ ఎన్ ఇంటూ అంటే 2 ఇంటూ అన్నమాట. ఓకే, ఇదేమవుతుంది 2 ఇంటూ, అలాగే 3 ఇంటూ 1 పవర్ 3 మైనస్ 1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్లో వచ్చేటప్పుడు ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఇవన్నిటిని చూడండి, 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 అంటే 2 ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 అంటే 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్. ఎన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఎన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు, ఎన్ టర్మ్స్ యొక్క సమ్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 1. x tends to 1 అన్నాడు కదా, x tends to a n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2, ఇది n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 x tends to 1. X tends to 1. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసి n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. ఇక్కడ ఫార్ములా ఒకసారి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్లో కొంచెం రాంగ్ చేసినట్టుంది. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 కదా, n ఇంటూ అంటే ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1, రెండో దానికి డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 2 మైనస్ 1 అవుతుంది కదా, ప్లస్ దీనికి డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు 3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3 మైనస్ 1 అవుతుంది ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 అవుతుంది, ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 అవుతుంది, బై ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 డినామినేటర్. కాబట్టి ఇవన్నిట్లో x 1 పెట్టేసాం అనుకోండి, ఇది కూడా ఏమవుతుంది ఫార్ములా 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ n అవుతుంది, అంటే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 అవుతుంది. ఇది మొత్తం ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 24. ప్రాబ్లం నెంబర్ 24 ఏమి ఇచ్చాడంటే 24th ప్రాబ్లం. చూడండి, వాడు ఇచ్చిన సమ్ ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0, లిమిట్ x tends to 0 a1 power x plus a2 power x plus
a3 power x plus and so on an power x minus an power x by n minus ఏమి లేదు an power x by n whole by n దీని వాల్యూ ఎంత లిమిట్ x tends to 0 a1 a2 and so on an అనేవి కాన్స్టెంట్స్ హోల్ పవర్ 1 by x ఒకటి ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఈ హోల్ పవర్ 1 by x ఇచ్చాడు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం మోడల్ సపోజ్ మనం ఎప్పుడైనా సరే లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మొదటగా వెరిఫై చేయాల్సింది x అని 0కి దేనికి టెండ్ ఇచ్చాడో ఆ టెండింగ్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సపోజ్ x వాల్యూ 0కి టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది a1 పవర్ 0 a2 పవర్ 0 a3 పవర్ 0 అండ్ సో ఆన్ an పవర్ 0 a1 పవర్ 0 అంటే ఎంత 1 పవర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 1 పవర్ ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అలాగే దానికి కూడా a2 పవర్ 0 వేస్తే ఎంత అవుతుంది 1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ టర్మ్స్ అంటే n ఉన్నాయి n టర్మ్స్ పై డినామినేటర్ ఏముందంటే n ఉంది అంటే n 1 కలిపితే n అవుద్ది n బై n అంటే 1 అవుద్ది అంటే 1 పవర్ x టెన్స్ టు 0 కాబట్టి 1 బై x ఏమవుద్ది 0 ఇన్ఫినిటీ టెండ్ అవుద్ది అంటే ఫైనల్గా ఇది ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్లో వచ్చింది ఏ ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్ అంటే 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ మరి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఎలాగ వచ్చిన సమస్యని ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్నది సో ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఫార్ములాకి వస్తే f ఆఫ్ x పవర్ g ఆఫ్ x అనే ఫంక్షన్ లాగా ఉండి దీనికి లిమిట్ మనం కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు 10 టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇది అలాగే ఉంది కదా కింద ఉన్నదంతా f ఆఫ్ x పైన ఉన్నదేమో g ఆఫ్ x సో f ఆఫ్ x పవర్ g ఆఫ్ x ఫామ్లో ఉంది ఇదంతా g ఆఫ్ x ఇదంతా f ఆఫ్ x అలా ఉంది డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ దేనికి టెండ్ అవుతుంది అదే బేస్ దేనికి టెండ్ అవుతుంది అంటే 1కి టెండ్ అవుతుంది ఇది దేనికి టెండ్ అవుతుందంటే ఇన్ఫినిటీకి టెండ్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఏం రాయాలి దీన్ని దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములేట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పవర్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏదైతే అది ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెంట్ ఇంటూ బేస్ మైనస్ 1 ఎక్స్పోనెంట్ అంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ బేస్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇది ఫార్ములా దీన్ని డెరైవ్ చేయడం కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే రిక్వైర్డ్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ ముందుకు రాసుకోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలి లిమిట్ రాయాలి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఫస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ రాయాలి అంటే పవర్ ఏదైతే ఉందో అది రాయాలి పవర్ ఎంత 1 బై ఎక్స్ ఎక్స్పోనెంట్ ఇంటూ బేస్ మైనస్ 1 బేస్ ఎంత a1 పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ a2 పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇది అండ్ సో ఆన్ అలాగే ఎంతవరకు వెళ్తాం మనం అండ్ సో ఆన్ an బై ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు బేస్ బై n ఇచ్చాడు మైనస్ ఎక్స్పోనెంట్ బేస్ మైనస్ 1 అన్నమాట ఇది మనం అప్లై చేసిన ఫార్ములా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూని మనకు కావాల్సిన లిమిట్ అవుతుంది అంటే ఈ పవర్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 1 బై ఎక్స్ ఇంటూ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఏమేమి వచ్చిందన్నమాట ఇక్కడ a1 పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ a2 పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ an పవర్ ఎక్స్ ఇక్కడ పవర్ ఎక్స్ ఉంటుంది an పవర్ ఎక్స్ మైనస్ n హోల్ బై ఏం రాయాలి n రాయాలి అది సో దీన్ని ఎలాగ సాల్వ్ చేయాలి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 కదా ఇది ఎంత ఇది 1 బై n బయటికి తీసుకొచ్చి ఇది 1 బై n ఇది x ఇది 1 బై n సో కాబట్టి 1 బై n బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే జస్ట్ ఏ మూమెంట్ ఇది 1 బై n నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ n అండ్ x ఇది n ఓకే ఇది x ఇది n అది n కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 1 బై n బయటికి తీసేయచ్చు x లేదు కాబట్టి 1 బై n ఇంటూ లిమిట్ దీనికి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ పైన ఉన్నదంతా కూడా n అవుద్ది n మైనస్ n బై n ఇక్కడ x ఉంది కదా ఇది 1 బై x ఇది n అది ఇది 1 బై x ఇది x n ఇటుని x నటు మార్చండి 1 బై n ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి x నటుగా తీసుకెళ్ళాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది x 0 టెండ్ అవుద్ది పైన కూడా 0 టెండ్ అయిపోద్ది ఇంకేది ఇవన్నీ కూడా
ఎక్స్ 0 పెడితే ఎన్ అవుద్ది, ఎన్ మైనస్ ఎన్ అంటే 0, అంటే న్యూమరేటర్ ఏమవుద్ది 0కి టెండ్ అవుద్ది మొత్తం. డినామినేటర్ కూడా ఈ ఎక్స్ వల్ల 0కి టెండ్ అవుద్ది, ఎన్ బయటకు వచ్చేది. కాబట్టి 0/0 ఫామ్ అయింది. కాబట్టి దీన్ని ఎల్హెచ్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఎల్హెచ్ రూల్ అప్లై చేసినా పర్వాలేదు, లేకపోతే స్ప్లిట్ చేసుకుని స్టాండర్డ్ ఫామ్ అప్లై చేసినా పర్వాలేదు. ఎల్హెచ్ రూల్ అప్లై చేసామనుకో న్యూమరేటర్లో డెరివేటివ్ చేయాలి. డెరివేటివ్ చేస్తే ఏ పవర్ ఎక్స్, న్యూమరేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ a1 పవర్ ఎక్స్, a1 పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఏ, a1 పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ a1 ప్లస్ a2 పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ a2 ప్లస్ న్యూమరేటర్ డెరివేటివ్ కదా, ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, సో ఆన్ an ఇంటూ లాగ్ an పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ an. ఇంకేముంది, లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చి n ఉంది, వెనక డెరివేటివ్ 0 అవుద్ది. హోల్ బై డినామినేటర్ ఏంటి, డినామినేటర్ ఎక్స్, ఆ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1, ఈ ఎక్స్ అన్నమాట, దీనికి డెరివేటివ్ చేయాలి. ఈ n బయటకు వచ్చేసింది, ఏం చేస్తే x → 0 రాయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రావాలి, ఈ పవర్ 1/n ఇంటూ దీన్ని చేస్తే ఏ పవర్ ఎక్స్, ఎక్స్ దేనికి టెండ్ చేయాలి, లిమిట్ x → 0 చేయాలి. 0 చేస్తే ఇది 1 అయిపోద్ది, అంటే 1 ఇంటూ లాగ్ a1 ప్లస్ ఇది కూడా 1 అయిపోద్ది, ఇది ఏమవుద్ది లాగ్ a2 అవుతుంది, ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇదేమైపోద్ది 1 ఇంటూ లాగ్ an, ఇలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లిమిట్ x → ఇది లాగ్ ఏ, లాగ్ బి, లాగ్ సి అండ్ సో ఆన్. లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి లాగ్ సి అంటే ఫార్ములా ఏంటి, ఇది 1/n ఇంటూ ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ a1 ఇంటూ a2 ఇంటూ a3 ఇంటూ అండ్ సో ఆన్ అవుతుంది, అండ్ సో ఆన్ an. ప్రోడక్ట్ కదా, సమ్లా ఉంది కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో రాస్తాం లాగ్ ఏబి. ఈ nను పైకి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, nను పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తే ఈ పవర్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an హోల్ పవర్ 1/n అవుతుందన్నమాట. అది దీనికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ అండ్ లాగ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి, మన ఈ అండ్ లాగ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కదా, ఇది కదా ఫార్ములా. కాబట్టి ఈ రెండు ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an, therefore దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an హోల్ పవర్ 1/n. దాన్ని nth రూట్ కింద కూడా రాయొచ్చు, nth రూట్ ఆఫ్ అది కూడా రాయొచ్చు. ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే.